अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौम जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे पादव पद्मनाभसुमनः कोलेषु देवादिपान्। திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி ஸ்ரீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைப்பிரார் கண்பாமியதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடையானம் பிள்ளை இவரீடு அடித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பியன்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரஜாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்த செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தளர்ந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேடும் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் பிறவிலேன் என்ற ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்து பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்து பெறும் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமேல் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதுளரங்கர்வன் புகழ்மே ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகாயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 248 2-6-12ನೇ பாட்டு பாசுர 12ஆம் பாட்டு. என் பரன் என்கிறபடியே என் அளவிலவன் செய்தா போலே செய்வார்க்கு அவனை காணலாம் அல்லது ஸ்வயத்னாலே அறிவோம் என்பார்க்கு அறிய போகாது என்கிறார். ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. 12ನೇ ಪಾಸುರ. தாமோதரனை தனி முதல்வனை ஞாலமுண்டவனை ஆமோதரமறிய ஒருவர்க்கும் என்னே தொழுமவர்கள் தாமோதரன் உருவாகிய சிவர்க்கும் திசைமுகர்க்கும் ஆமோதரமறிய ಅಮ್ಮಹಾನೈ ಎನ್ನಾಳಿ ವಣ್ಣನೆಯೇ. ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 11ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ದಾಮೋದರನೈ ದಾಮೋದರ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನುಳ್ಳವನು ತನಿ முதல்வனை ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಜಗತ್ ಕಾರಣಭೂತನಾದವನು. ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇಲ್ಲ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದ್ವಿತೀಯ, ದ ನಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜ್ಞಾಲಮುಂಡವನೇ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು, ಕಾಪಾಡಿದವನು.
ஞானம் ಉಂಡವನೈ ಆದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತರಮರಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಒರುವರ್ಕ ಆಮೋ ಎಂದು ಯಾರಾಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳುಮವರ್ಗಳ್ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸುವವರುಗಳಾದಂತಹ ದಾಮೋದರನ್ ಉರು ಆಹಿಯ ಶಿವರ್ಕುಂ ದಿಶಮುಹರ್ಕುಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಯವಭೂತರುಗಳಾದಂತಹ ಶಿವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಎನ್ನಾಳಿ ವಣ್ಣನೈ ಎಮ್ಮಾನೈ ಸಮುದ್ರಂತೆ ರೂಪ ಗುಣಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳವನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತರಮರಿಯ ಆಮೋ ಪರಿಚರಿದಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯನೋ ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅರಿಯಾದವನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟು ಅವನಿಷ್ಟೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನೆಲ್ಲ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವನ್ನ. ಏನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು? ಶರೀರ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅವನ್ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದು. ಅವನ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತವನು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಭಗವಂತ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಗಗನ ಕುಸುಮ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಇದ್ಯಾ? ಕವಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಇದು. ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೇ? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏಣಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ? ಬೇಸಿಕ ಪುಷ್ಪ ಇದೆಯೋ? ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರೀ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕವಿ ಸಮಯವ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಳೋದು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಡ. ಈ ಗಗನ ಕುಸುಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನಿಗೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಅವನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಲಾದವನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಬೇಡ, ಆಕಾರ ಬೇಡ, ಗುಣ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣ ಏವ. ಒಂದು ಕಲ್ ಬಂಡೆ ತರ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ ಬಂಡೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆಗೋ ಕಲ್ ಬಂಡೆಗೋ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಕಲ್ ಬಂಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ತಾನು ಕಲ್ಲು, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ಏನನ್ನು ಜಡ, ನಾನು ಅಚೇತನ ಅಂತ? ಹಾಗೆ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಅದು ಅಂತ? ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು. ಇದನ್ನೇನೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆ. ಯಾರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವೋ ಅವನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮತಿಗೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಇದು. ಇವಾಗ ಯಮನಾಚಾರ್ಯರು ಇದು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಸ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಣಿಪತಿ. ನೀನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬೋಣ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಯಥಾಮತಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನನಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕಂಡವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಅವರವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾರಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಗವಂತನ ಕಂಡವರು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರವರು ಕೂಡ. ಈಗ ನಿನ್ನೆನೋ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಯಾವುದೋ ವೇದದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಶುಚಿರ್ವ ಅಶುಚಿರ್ವ ಕಾಲೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಉಪಾಸಿತ. ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ. ರಾತ್ರಿ 11:15 ಕೂಡ ಊಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಮೃತಿಕಾರದ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇದೆ 5:45ಗೆ, 5:45 6:45 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು. ಈಗ 5:45 ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಾತೀತ ದೋಷ. ಆ ಕಾಲಾತೀತ ದೋಷದ ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಲ್ಲ.
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು 10ವರೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೋ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ, ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 5:45 ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಾಗಲ್ವೇ. ಈಗೇನು ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ? ಯಾರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ? ಶಿವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ರೂಪಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾದಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಷ್ಟು ಒಂದೇ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೋ ಗುಣವೋ ಅದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣ ಕೊಡಾನವನ್ ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ನಾನ್ ಕಂಡೇನ್ ಪನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನೆ, ಯಾರಕ್ಕೂ ಅರಿಯದವನು ಇವನಿಗೆ ನೋಡ್ದ? ತಿರುಮಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ ಮೋಹನೈ ಪಡೈತಾನ್ ಇನಿ ಅರಿಯಿಂದೇನ್. ನಾನ್ ಇವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಏನಂತ, ಈಶ್ವರ್ಗೂ ಆ ಅಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನೇ ದೈವ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರವರ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ನಮ್ಮವನು. ಕಪಾಲ ನನ್ಮೋಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೀನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅಪಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೋ ಗುಣವೋ ವಿಭವ ಲೀಲಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೇದವೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಆನಂದ ಎಷ್ಟು? ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವನ ಆನಂದ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ. ಅದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದ್ ಅವನು? ಈಗೇನು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಈಗ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವನಿರುವಂತದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಒಂದೊಂದು ಪದ ರಾಮಾನುಜರು ಉಪಯೋಗ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅನವಧಿಕ, ಅತಿಶಯ. ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಆನಂದವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತಾ? ನೀವು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಈಡು தாமோதரனை தனி முதல்வனை ஞாலமுண்டவனை ஆமோதரமறி எவருவர்க்கு என்றாயிற்று பிரம்மாதிகள் சொல்லுவது. தாமோதரனை அவன் ஆஷ்டித பரதந்திரனாய் நிற்கிற நிலையை அறிய போவோ சாத்தியவோ? தனி முதல்வனை சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசீத், சதேவ சோமியேதமக்ர ஆசீத் என்கிறபடிய த்ரிவித காரணமும் தானே ஆயிருக்கிற இருப்பை அறிய போவோம். ஞாலம் உண்டவனை உண்டாக்கி விடுகை என்றிருக்க ஆபத்சகனாய் நிற்கும் நிலையை அறிய போவோம். ஆமோதரமறியா ஒருவர்க்கு என்ன நிற்பார்கள்? தாங்கள் எல்லாம் அறிந்தார்களாக நினைத்து ஆமோதரமறிய ஒருவர்க்கு என்றே தொழுபவராய் தாமோதரன் உருவாகிய சர்வேஸ்வரனுக்கு ಶರೀರವದ್ விதேயரான சிவர்க்கும் திசை முகர்க்கும் தரமறியாவாமோ? அல்லாதாரிற்காட்டில் தாங்கள் அறிந்தார்களாக அபிமானத்தக்கு இருவர்களாலே தான் அறிய போமோ? ஆரைத்தான் என்னில் எம்மானை என்னாளி வண்ணனை குளப்படியிலே கடலை மடுத்தா போல தான் குணார்ணவமாய் இருக்கிற இருப்பை எனக்கு அறிவித்தவனை இப்படி அவன் தானே காட்ட நான் கண்டால் போலே காண்பார்க்கு காணலாம் இத்தனை அல்லது சுயத்னத்தால் காண்பர்க்கு அறிய போமோ?
எம்மானை எந்நாளி வண்ணனை தாமோதரனை தனி முதல்வனை ஞால முண்டவனை ஆமோதரமறிய ஒருவர்க்கே என்னே தொழுமவர்களாய் தாமோதரன் உருவாகிய சிவர்க்கும் திசைமுகர்க்கும் ತರಮರಿಯಾಮೋ என்று ಅನ್ವಯಂ. ಇದಿಷ್ಟು 12ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ದಾಮೋದರನೆಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವುಳ್ಳವನು, ಸಕಲ ಜಗತ್ ಕಾರಣಭೂತನು, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದವನು ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಾಮೋದರನೇ ಅವನು ಆಶ್ರಿತ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ತನಿ ಮುದಲ್ವನೈ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಎಂಬಂತೆ ತ್ರಿವಿಧ ಕಾರಣವೂ ತಾನೇ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾದೀತೋ? ಜ್ಞಾನ ಮುಂಡವನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಆಪತ್ಸಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾದೀತೋ? ಅವನ ಬಗೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ಎಂದು ನೆನೆದು ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿ ದಾಮೋದರ ನುರುವಾಹಿಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರದಂತೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ಇತರರಿಗಿಂತ ತಾವುಗಳು ತಿಳಿಯದಿರುವವರುಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಸುವವರುಗಳು ಕೂಡ ತಾನೇ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮಾನೈ ಎನ್ನಾಳಿ ವಣ್ಣನೈ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕಡಲನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ತಾನು ಗುಣಾರ್ಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವನನ್ನ ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುವವರು ಕಾಣಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಣುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾದೀತೋ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರೋ ಅವನು ತಿಳಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತೇಬೇವ ಈಶವರುಣ ತೇತೇನ ಲಭ್ಯ, ನಾನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವನು ಸಿಗ್ದ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಗೋಗರದು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ತಾನೇ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತೋರಿಕೊಂಡ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇದೇನೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಈಗ ತೆಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಬಿಟ್ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಣಿಸೋ ದುಡ್ಡನ್ನ 30 ತಿಂಗಳಿಗೆ 35 ದಿವಸ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗ್ಲಿ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀಯಾ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾದವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಯಾಕೆ ಇದೀವ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅವನೇ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ರಾಮೋದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆ. ತಸ್ಯ ವಶೀಕರಣಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿರೇವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನೀನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಯಾ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನೋ ಅದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೀತನಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಇದು ವಿಷಯ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೇನು ಎಲ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋನು ಯಾರೋ? ಭಗವಂತನೇನೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ದೇಹ ಯಾತ್ರೆ ಕರ್ಮಾಧೀನ, ಆತ್ಮದ ಯಾತ್ರೆ ದೈವಾಧೀನ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಈ ಪಿಳ್ಳೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯದೇನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೌದು ಆತ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಬಲ ತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮದಂತೆ ನಾವು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ.
ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ದೈವಾಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊಡೋನು. ಅಷ್ಟರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಹಸುವಾದಾಗ ತಿನ್ಲೂಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸ್ನಾನನೂ ಬೇಡ, ಅವನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವನೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಅವನೇ ಬಾಯಿನ ಅಗದು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು, ಅಷ್ಟು ನೀನ್ ಸರಿಯಾ ಮಾಡದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದಂತ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಮರಿಯಾದವನ್ ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅವನ್ ತಾನಂತಾನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರೋ ಇಲ್ಲ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವನು ತೋರ್ಕೊಂಡ. ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಯಾವ ಒಂದ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕೃತ ತೇತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಸಿನಲ್ಲೇ ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದು ನಾள் ಕಾಣ ಮಾರಾಯೆ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವೋ, ಎಂದಿಗಾವುದು. ಆ ತ್ವರೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಏನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ನು ಕಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ತಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಶಿಬಿರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಇದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಗೂ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ, ಮಾರನೇ ದಿವ್ಸ ಇವನ ಅರ್ಜುನ, ನೀನೇನು ನಮ್ ತಾತ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಥದಿಂದ ಧೂಮಕಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಎತ್ತಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ ಸೀದಾ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಮತ್ ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಔದಾರ್ಯ, ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ನನಗ್ ಲೋಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಗೊಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೂ ಆಯುಧ ಎತ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದೇ ತಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವರು ಮಹಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ, ಅಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ, ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನಿದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮಾತಾಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷದ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನಿಸ್ಸಿಮ್ರು. ಅವ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನ್ ಲೈಫೇ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿದವ್ರು ಇವ್ರು. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವನೇನೋ ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದೇನೇ ಇರುತ್ತಾ, ಅವನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವೇ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯತ್ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿದೆಯೋ ಅಂತ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ ಅವ್ರ ಜಾತಕನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ರೀ. ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು, ಎಂತೆಂತಹ ಅಪಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದುಂಟು. ಆಗಿನ ಉದ್ಗಾರ ಇವರದು ಸುಳ್ಳ, ಇವರದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇವರ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳೇನು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೋಳಲ್ಲ. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್, ಮಣ್ಣವರು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋ, ವಿಣ್ಣವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆಗಳು, ಯಾರಿಗೂ ಅವನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆದಾಗ ಅವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ರೂ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರವರ ತೆರನಾಗಿ ಇರುವನು ಶಿವಯೋಗಿ.
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರೀತನಾಗೋ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ. ಎರಡು ಹೇಗ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಸರಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕಡಲನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ತಾನು ಗುಣಾರ್ಣವ, ಅರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಮಹಾರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರಗಳು ಮಹಾಸಮುದ್ರಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು 200-300 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳಾಗಿರೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಲಚರಗಳು. ತಾನು ಗುಣಾರ್ಣವವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದಂತವನನ್ನ ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸಲು. ಯಾಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸ್ದ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತಿರೋ ಭಗವಂತ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ, ಆ ಜ್ಞಾನಿನವನೇ ನಾನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಆಗ ನೀನೆಂತಹ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘಣ್ಯ ಆ ಸೂತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಷಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನೈರ್ಘಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ದೇವತೆಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರು, ಅವನ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ? ಆ ಸುಮಾಲಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ಏನೋ ವಿಷ್ಣು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಸೋತ್ ಓಡೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗ್ ಅವರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದಲ್ಲ, ನೀನು ರಸಾತಳಕ್ ಹೋಗು, ಬಿಡದೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರಾಮನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾವಣ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೋಪವನ್ನು ಆರೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಐಶಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐಶಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇವನು ಕಾಗೆ ಸೀತೆಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ಅವಳು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ದ 2 ಸಲ. ಅದು ತಮಾಷೆ ಎಷ್ಟಿದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಇದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂತು ನನ್ನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂತು. ಅವನು ರಾಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಎದ್ದ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಮನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಎದ್ದು ರಾಮ ಸೀತೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಯಂತ, ಈ ಇಂದ್ರನ್ ಮಗ, ಅವನು ಆಸುರಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂದ. ಮೊದಲು 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಪುನಃ ಬಂದು ಅವನು ಕುಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ರಕ್ತದ ತೊಟ್ಟು ರಾಮನ ಕಿವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅವನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ ನೋಡ್ದ, ಇವಳು ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಸೀತೆಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಗೆ ಬಾಯಿ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ. ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳೋಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ
ಐಶಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತು. ಆ ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅವನನ್ನ. ಅವನು 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸುತ್ತದ. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಅವನು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಏನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾವ್ ಯಾರು ರಾಮನ ಬಾಣನ್ನ ತಳ್ಸೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಲೋಕಗಳು ಸುತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಮಗನಾಗಿದೀಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಪದಾರ್ಹ ಕಾಕೋತ್ಸಹ ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಯಪಾಲಯತೆ. ಆಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅವಾಗ ಕೋಪ ಬಂತು. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ. ಕೋಪ ಬರುವುದು ಬೇಡ, ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಕೋಪವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕಾದ ಕೋಪ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು 12 ವರ್ಷ ನಾಗರ ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ಪದ ಇದು ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಕೋಪ ಅಂತ ಇದು. ಹಾಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಪವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡದ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳು ಅಷ್ಟೆ. ಏನು ಅವನು ಕೋಪ ಬಂತು, ತೊಗೆದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾವಣನ ರಥ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ವು, ಸಾರಥಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಘಾಸಿ ಆಗಿದೆ ರಾವಣನಿಗೆ. ಆಗ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳುದು ರಾಮ, ಕರುಣಾ ಕಾಕುತ್ಸ್ತನ್ನಂತ ಅವನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾವಣ ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದೀಯ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಹೋಗು ನೀನು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೊಸ ರಥ, ಹೊಸ ಸಾರಥಿ, ಇನ್ನೇನೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬ, ನಾನ್ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೌರುಷ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ರಾಮನ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಇದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಕಂಪದಿಂದ. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ತನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥವರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಗಸ್ತ್ಯನೂ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕಾಲ ಮೀರಿದ್ರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾದವನನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸು, ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ತಲೆಗೆ ಬಾಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎದೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಾಣ ಇಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ ಒಂದ್ ತಲೆ, ಅದನ್ನ ಅವನ್ ತೆಗೆಯೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ನೀನ್ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಲಿ ಇತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಇವನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರು ಆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ರಾವಣನ ವಧೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಾವಣನಿಗೇನು ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಮತ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಒಂದು ತಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾರ ಒಂದು ಚೂರು ರಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಾ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ರಾಮ, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಾನು ತರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಅವನೇನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾವಣ, ನಾನು ಅವನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜೇತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾಮಃ. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ, ಅವನ ಔದಾರ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಕೂಡ. ಈಡು ಇವಾಗ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಕಲಿತವರುಗಳನ್ನ ಈ ದಶಕವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಫಲಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ 10 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈಗ ಈ ವಣ್ಣಮಾಮಣಿ ಚೋದಿಯೈ ಅದು ಮುಂದಿಂದಾಯ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಈಡಾಯ್ತಲ್ವಾ ಓದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ಓದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇದ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 12ನೇ ಪಾಶುರದ್ದು
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇದ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೇವ್ರ ಹೋದೆ ಈ ರಾಮಂದು ಇದ್ರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈಡು தாமோதரனை தனி முதலனை ஞாலமுண்டவனை ஆதோதரிய அரிய ஒருவருக்கு என்றாயித்து பிரம்மாதிகள் சொல்லுவது. தாமோதரனை ಅವನ್ ಆಶ್ರಿತ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಮ. ಮೂಲ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಗಮ ಈಗ ಒಣ್ಣಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ 13ನೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 13ನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ಎಂದು ನೆನೆದು ಯಾರಿಂದಲಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿ ದಾಮೋದರ ನುರುವಾಹಿಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರದಂತೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿರುವಂತ ಶಿವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇತರರಿಗಿಂತ ತಾವುಗಳು ತಿಳಿದವರುಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಸಿದವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮಾನೆ ಎನ್ನಾಳಿ ವಣ್ಣನೈ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕಡಲನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕ್ಕಂತೆ ತಾನು ಗುಣಾರ್ಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದವನನ್ನ ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸಲು ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಮೇ ವೈಶವರುಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುವವರು ಕಾಣಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಣುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾದೀತೋ? ನಮ್ಮ ಬರೀ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ಮಾனை ಎನ್ನಾಳಿವಣ್ಣனை தாமோதரன் தனி முதல்வனை ஞாலமுண்டவனை ஆமோதர மரிய ஒருவர்க்கென்னே தொழும் அவர்களாய் தாமோதரன் உருவாகிಯ ಶಿವರ್ಕುಂ ದಿಶೆ ಮುಹರ್ಕುಂ ತರುಮರಿಯ ವಾಮೋ ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು. ಇನ್ನು ದಾಮೋದರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅವನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ದ್ವಾದಶ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಆ ದಾಮೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಯಶೋದೆ ಇವನನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, 3-4 ಹಗ್ಗ ತಂದು ಸೇರ್ಸದ್ದು ಎಲ್ಲಾನುವೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿ, ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತಡಿ ನಾನೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಳ ಕೈಗೆ, ಆ ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋ ಹಗ್ಗನ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ದಾಮೋದರ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಿಂದ. ಈಗ ಮುಂದಿಂದು 13ನೇ ಪಾಶುರ. ನಿಗಮத்தில் இத்திருவாய்மொழி கத்தவர்களை இத்திருவாய்மொழி தானே ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಡಿ ಹೇಳಿ ಸೇರ್ತು ಬಿಡೋಮ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಈ ದಶಕವನ್ನು ಕಲಿತವರುಗಳನ್ನ ಈ ದಶಕವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದದ್ದು ಆಳ್ವಾರಗಳ ಈ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆ ಅಂತ. ಈಗ 13ನೇ ಪಾಶುರ, ಕಡೆ ಪಾಶುರ ಈ ಪತ್ತಿನ ದಶಕದ ಇದರಲ್ಲಿ. வண்ணமாமணிச்சோதியை அமரர் தலைமகனை கண்ணனை நெடுமாலை தென்குருகூர் ஷடகோபன் பண்ணிய தமிழ் மாலை 1000 இவை 12 பண்ணில் 12 நாம பாட்டு அண்ணல் தாள் ಅಣವಿಕ್ಕುಮೇ. ಫಲಶ್ರುತಿ 13ನೇ ಪಾಶುರ. ನಾವು 12 ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು 13ನೇದು ದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 13ನೇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಗೆ ಇವರು ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ 13ನೇ ಪಾಶುರದ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ವಣ್ಣಮಾ ಮಣಿಚೋದಿಯೈ ವರ್ಣಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ನೀಲ ರತ್ನದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನನ್ನ ಅಮರರ್ ತಲೆಮಹನೈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೇ ನಿರ್ವಾಹಕ. ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಂಬರ್ ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾಯಕನಾದವನು. ಕಣ್ಣನೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿದವನನ್ನ ನೆಡುಮಾಲೈ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹನವುಳ್ಳವನು. ಮಾಲೆ ಮಣಿವಣ್ಣನೆ ಕಣ್ಣನೆ. ಮಾಲೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅನೇಕರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಮಾಲೆ ಮಣಿವಣ್ಣ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಮಾಲೆ, ನೆಡುಮಾಲೆ, ತಿರುಮಾಲೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ. ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ಉಳ್ಳಂತವನು
ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತೆನ್ಕುರುಹೂರ್ ಶಟಗೋಪನ್ ರಮ್ಯವಾದ ಕುರುಹೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರವರು ಪಣ್ಣಿಯ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ತಮಿಳ್ ಮಾಲೆ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪವಾದ ಮಾಲೆಯಾದ ಈ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಿಲ್ ಪನ್ನಿರು ನಾಮ ಪಾಟು ಇವೈ ಪನ್ನಿರಂಡು ಗಾನದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಕೇಶವಾರಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ 12 ಪದ್ಯಗಳು ಅಣ್ಣಲ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತಾಳ್ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಅಣೆವಿಕ್ಕು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪನ್ನಿರು ನಾಮಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ನಾಮಗಳು. ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧಾರಣ ವಿಧಿ ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಿ. ಲಲಾಟೆ ಸತತಂ ದೇವ್ಯ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹ ವಿರಾಜಿತಂ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತಂ ದೇವ್ಯ ಸದಾ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹ ವಿರಾಜಿತಂ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಿಮಲಾನಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಾನಿ ಸಾಂತರಾಲಾನಿ ಯೋ ನರಃ ಕರೋತಿ ಮಂದಿರಂ ತತ್ರ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಹಂ ಸದಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರದೇ ಅಂತರಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತರಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ, ಅದೇನು ಹಳದಿದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಕೆಂಪದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ. ಅವನಿಗೊಂದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯಮಕಿಂಕರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಏ ಬಾಹುಮೂಲ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರಾಹ ಯೋವಾ ಲಲಾಟ ಫಲಕೆ ಧೃತ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಹ. ಅವರು 3 ಲೋಕದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವರು. ತೇ ವೈಷ್ಣವಾಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಾಟೆ ಸತತಂ ದಿವ್ಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಸಹ ವಿರಾಜಿತಂ ಚತುಶ್ಚಕ್ರಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಕೇಶವಂ ಕನಕಭುವಂ. ಈ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೇಶವ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ 4 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ. ಅವನನ್ನ ನಾನು ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ಕನಕಪ್ರಭಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ವಪು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಭೆ ಇರೋನು. 2ನೇದು ಅಮೃತೋದ್ಭವಯ ದೇವ್ಯ ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಅಥೋದರೆ, ಉದರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ 8 ಇಂಚು. ನಾರಾಯಣಂ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ಚತುಶಂಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಮೇಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಶವರೂಪಿಯಾದಂತ ನಾರಾಯಣ 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಚಕ್ರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೇಶವನ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಉದರದಲ್ಲಿ 8 ಇಂಚು, ಹಣೆ ಮೇಲೆ 4 ಇಂಚು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಚತುಶಂಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ, 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಶಂಖಗಳಿದೆ. ಮುಂದಿಂದು ಹೃದಯದ ಹತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ಕಮಲಯ ಆಶ್ಲಿಷ್ಟಂ. ಕಮಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರು. ಮೇಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತು. ಶ್ರೀ ಕೇಶವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಯಾಸಹ. ಅಮೃತೋದ್ಭವೆ 2ನೇದು ಉದರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತೋದ್ಭವೆ. 3ನೇದು ಹೃದಯದ ಹತ್ರ ಅವಳು ಕಮಲ. ಹೃದಯೇ ಕರುಣಾಂಬಿದಂ ಮಾಧವಂ ಮಣಿಭಂಗಾಮಂ ಚಿಂತೆಯಾಮಿ ಚತುರ್ಗದಂ. 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಗದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮಾಧವ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಧವ. ಅವನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇವ್ಯಾಚ ಚಂದ್ರಶೋಭಿನ್ಯ ಮಮ ಕಂಠೆ ವಿರಾಜಿತಂ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳು ಚಂದ್ರಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಭಾಸಂ ಚತುಶಾರಂಗಂ ಗೋವಿಂದಂ ಸಂಕ್ರಯೇ. ಗೋವಿಂದ ನಾಮಕನಾಗಿ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಂಗ ಎನ್ನುವ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಗೋವಿಂದ. ವಿಷ್ಣು ಪತ್ಯಾಖ್ಯಯ ದೇವ ಕುಕ್ಷೌ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವಗಂ. ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು. ಬಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಜವಾಗ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದ ಇದು. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಂಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಲಕುಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂತು, ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದಾಮೋದರ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಕುಕ್ಷಿ. ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆ ಕುಕ್ಷವು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವಗಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚತುರ್ಹಲಂ ವಂದೇ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕ ಸನ್ನಿಭಂ. ಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಾಯುಧ, ನೇಗಿಲು. ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕ, ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಅವಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಸಂಜ್ಞಾ ದೇವ ಕಲಿತಂ ದಕ್ಷಿಣೆ ಭುಜೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಚತುರ್ ಮುಸಲಂ ಅಬ್ಜಾಬಂ. ಮುಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಕೆ, ಮುಸಲಾಯುಧ. ಮಧುಸೂದನ ಅವನು. ಬಳ ತೋಲಿನಲ್ಲಿ 8 ಇಂಚು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರೋನು ಮಧುಸೂದನ, ಲೆಂತ್ 8 ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು 4 ಇಂಚು, ಕತ್ನಲ್ಲೂ 4 ಇಂಚು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ರಕ್ಷೆಗಳು ವೇದಾಂತೇಶಿಗರು, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ದೇವತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಠಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ, ಈಗ ನೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎದೆನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಹಣೆ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ತಂಗ್ಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೂಳೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕತ್ತು. ಗ್ರೀವ, ಹಯಗ್ರೀವ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಕತ್ತು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಈ ಗಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಚ್ಚರಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಕ್ಷೌ ಆಯ್ತು, ಕಲಿತಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಭುಜೆ ಆಯ್ತು. ಕಂಠಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ವರಾರೋಹ ಯೈ ನಮಃ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವರಾರೋಹ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿವರ್ಣಂ ಚತುಃ ಖಡ್ಗಂ ಭಾವಯಾಮಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ, ಕತ್ತಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾಮ ಭಗವಂತ 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಾರೋಹ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಲಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಾಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಕಿಬ್ಬು ಇದುದು. ಕಂಠಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆಯ್ತಾರ. ಹರಿವಲ್ಲಭ ಯಾ ದೇವ್ಯ, ಹರಿವಲ್ಲಭೆ ಅವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಾಮ ಕುಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತಂ ಮರಿ, ವಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಅಷ್ಟೇ 8 ಇಂಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 8 ಇಂಚಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹರಿವಲ್ಲಭೆ, ಇವನು ವಾಮನ ಭಗವಂತ, ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಎಡಭುಜ, ವಾಮ ಬಾಹು ಮಹಾಬಾಹು ಶಾರ್ಂಗಣ್ಯ ಪತಿ ಮವ್ಯಯಂ ಶಾರ್ಂಗಣ್ಯೈ ನಮಃ. ಶಾರ್ಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು, ಶಾರ್ಂಗಣ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ರೀಧರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಭಂ ಚತುಃಪಟ್ಟಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇ, ಶ್ರೀಧರ ನಾಮಧಾರಿಯಾದವನು, 4 ಕೈನಲ್ಲೂ ಆಯಾ ಆಯುಧಗಳು. ದೇವ ದೇವಿಕೆಯ ದೇವ್ಯ ವಾಮಕಂಠೆ ವಿಭಾಸಿತಂ, ಎಡಕತ್ತು, ಇವಾಗ ಬಲಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುದ್ಗರಂ ಅಭ್ಯೇಮಿ ಋಷಿಕೇಶಂ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಂ. ಋಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು, ಅವನು ಪತ್ನಿ ದೇವ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಕಟಿ ಮಧ್ಯಗಯ ದೇವ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿರಾಜಿತಂ, ಈಗ ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾಭಿಯ ಸಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವನು ಪದ್ಮನಾಭ, ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಅರ್ಕರೋಜಿಷಂ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಟಾಸುರ ಸುಂದರ್ಯೋ ಪತಿ ಮದ್ಭುತ ರೂಪಿಣಂ ದಾಮೋದರಂ ಚತುಪ್ಪಾಶ ಇಂದ್ರಗೋಪ ನಿಜಂ ಭಜೆ, ಅವನು ದಾಮೋದರ. ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ. ಸೊ ದಾಮೋದರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಖಿಲಾಭೀಷ್ಟ ಫಲದಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ಉಪಾಸೇಯಂ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಇದು ಸನ್ನಿಭಂ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಎಲ್ಲರ ಅಖಿಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನ ಇದು, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ 12 ನಾಮಗಳು. ಈ 12ನ್ನ ಈ ಆಳ್ವಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದರ ಈಡನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವಣ್ಣಮಾಮಣಿಚೋದಿಯೈ ವರ್ಣಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವನು, ಅಮರರ್ ತಲೆಮಹಾನೈ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನ ಕಣ್ಣನೈ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದವನನ್ನ ಇವರು. ಈ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಈಗ ಈಡು. வண்ணமழகிய நிறத்தை உடைத்தாய் பெருவிலையனான ரத்னம் போல இருக்கிற விக்கிரகத்தை உடையவனை, வண்ணமா மணிச்சோதியை, வண்ணம் நிறம், மாமணி மா கருப்பு, கருத்த மணி போல நீலரத்னம் போன்ற வடிவில் தேஜஸை உடையவன் என்றுமாம். இவ்வழகை கொள்ளை, ಈ சௌந்தர்ய கொள்ளும் போக்தாக்களை சொல்லுகிறது. அமரர் தலைமகனை ஒரு நாடாக அனுபவியா நின்றாலும் தன் அழகை பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாதிருக்கிறவனை
கண்ணனை அவர்களே அனுபவித்து போகாமே இங்குள்ளாரும் அனுபவிக்கும்படி கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்தவனை நெடுமாலை ஒருவனை விஷயீகரித்தால் அவன் அளவில் தலை கட்டாத வியாமோகத்தை உடையவனை தென்குருகூர் ஷடகோபன் பண்ணிய வேதும் போல பிறப்பிலி என்று அபௌருஷேயம் என்னுவதிலும் வீருண்டாயிருக்கிற தாயித்து வக்திரு விசேஷத்தால இவை பண்ணிலேயாயித்து நடந்தது 12 நாமம் பாட்டு வைஷ்ணவத்வ சின்னமான திருநாமங்களை வைத்து பாடினவை இவை செய்வது என்னில் அண்ணல் தாள் அணிவிக்கும் சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளோடே சேர்த்துவிடும் இத்திருவாய்மொழி யாட்டை சம்பந்தம் தானே கேசவன் தமராக்கிவிடும். முதல் பாட்டில் இது சம்மரி. முதல் பாட்டில் தம்மோடு சம்பந்திகளும் எல்லாரும் தம்மை போலே விஷயீகிருத்தரானார்கள் என்றார். இரண்டாம் பாட்டில் அதற்கு கடி நாராயணாகையாலே என்றும் அந்நாராயண சப்தார்த்தத்தையும் அருளி செய்தார். மூன்றாம் பாட்டில் இப்படி விஷயீகரிக்கைக்கு ஏது சொன்னார். நாலாம் பாட்டில் சர்வ காலமும் தன்னையே அனுபவிக்கும்படி பண்ணினான் என்றார். அஞ்சாம் பாட்டில் இப்படி தம்மை அனுபவிப்பித்ததனாலே அவன் வடிவல் புகரை சொன்னார். ஆறாம் பாட்டில் இப்படி என்னை விஷயீகரிக்கை கடி நிர்ஹேதுக்க கவை என்றால். ஏழாம் பாட்டில் தன்னையே சர்வ காலமும் அனுபவிக்கும்படியான நெஞ்சை தந்தான் என்றார். எட்டாம் பாட்டில் தந்த வளவன்னிக்கே விரோதியான நெஞ்சையும் போக்கினான் என்றார். ஒன்பதாம் பாட்டில் தன்னுடைய கல்யாண குணங்களையே நான் அனுபவிக்கும்படி என் ஹிருதயத்திலே புகுந்தான் என்றார். பத்தாம் பாட்டில் அனுபவ விரோதியான இந்திரியங்களையும் தன் வழியாக்கி கொண்டான் என்றார். 11ஆம் பாட்டில் ஏவம் பூதனானவன் என்னை அல்லது அறியானான் என்றார். 12ஆம் பாட்டில் என்னை போல காண்பார்க்கு காணலாமதொழிய ஸ்வயத்னத்தால் அறிய போகாது என்றார். நிகமத்தில் பலையும் சொல்லி தலை கட்டினார். ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆನುಮಾನ ದಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಈಗ ಈ 13ನೇ ಪಾಶರದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ. ವಣ್ಣಂ ರಮ್ಯವಾದ ವರ್ಣಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಮಹಾಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನ ವಣ್ಣ ಮಾಮಣಿ ಚೋದಿಯೈ ವಣ್ಣಂ ವರ್ಣ ಮಾಮಣಿ ಮಾ ಕಪ್ಪು ನೀಲವಾದ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಭೋಕ್ತಾಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮರರ್ ತಲೆಮಹನೈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನವೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಇರುವನನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನೈ ಅಲ್ಲಿರುವವರೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದವನನ್ನ ನೆಡುಮಾಲೈ ಒಬ್ಬನನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯದ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಅವನನ್ನ ತೆನ್ಕುರುಹರೈ ಚಡಗೋಪನ್ ಪಣ್ಣಿಯ ವೇದದಂತೆ ಜನ್ಮರಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಪೌರುಷೇಯವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವುದಂತಾಯ್ತು. ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವು ಗಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಪನಿರಾಮ ಪಾಠ. ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಚಿನ್ನವಾದ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಹಾಡಿದವು. ಇವು ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಲ್ ತಾಳ ಅಣಿಬೇಕು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ದಶಕದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವು ತಾನೇ ಕೇಶವನ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಶವನ್ ಅರಿಭವನ್ ಕೇಶವರ್ ಕಾಳನ್ನಿಯವರು ಅವನ ಕಿಂಕರತ್ವ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಷಯೀಕೃತರಾದ್ರು ಅಂತಾರೆ. 2ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಷಯೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲವೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು. 5ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಕ್ತರು ತನ್ನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅಂತ ತಾನು ತೋರಿಕೊಂಡು ಇವನು ಆನಂದಿಸಿದಾಗ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ಪ್ರಭೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ವಿಷಯೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆ ಎಂದ್ರು.
ಅದ್ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ನ? ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಎಡಬೇಕೊಂಡಾಯ್, ನೀನೇ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಅಂತ 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಸರ್ವಕಾಲವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಇವ ಸಾಕು, ಏನು 3 ಹೊತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಇದು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಣಿಮಾಲೈ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಳುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಬಿಡದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇ ಶರೀರ ಕಣಯ್ಯ, ತಿನ್ನು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಿರೋರು. ಇವರೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹರಿಪುತ್ರ, ಹರಿ ಸತಿ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಪಿಳ್ಳೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು. ನಾವು ಮಣಿಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಂದ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನ್ ಅದನ್ ಮಾಡು, ಅವನಿಗೆ ನೋಡು, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಶರೀರ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ, ಲೌಕಿಕವಾದ್ದು ಇಷ್ಟೊಳಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾಸಿರವ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬೇಕೋ, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಕಾಫಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಸಿರವಾಗಲಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗದ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಪಿತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶನೇ ಗುರುವೇ ದೈವತಾಯಿಚ. ತಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನೇ ನನಗೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದವನು. ದೇಶಿಗರ ಮಗ ಬರೆದಿದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ನಾಥವನೆಂಬಲೋಕ್ಯ ಆಳ್ವಾರು ಕೂಡ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಳವಂದ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಕೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ನೀವು ನಿಂದಿಸಿ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅಂಟಿಯು ಅಂಟದಂತಿರ್ಬೇಕು. ಹಲಸಿನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹಲಸಿನ ಅಂಟು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಂಟಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚೆ ರಾಚೆ ದೇಹ ಭ್ರಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಸರನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಅದು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಂದುಗೋಣ. ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಅವನನ್ನೇ ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಅನುಭವಿಸಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನು ತಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂತಾರೆ 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಮದಶಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಂ ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ. ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ. ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಶೌಚ 10 ದಿವಸ ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ 10-15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು, ಬರೀ ಆ ಶೌಚಗಳೇ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರು ಅಂತಿದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಮಣವಾಳ ಮೌನಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಶೌಚಗಳು. ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದು ಪೊರುಕ್ಕ ಹಿಲೇ, ನನಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ತೀವ್ರತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇರುಡಿಕೇಶ ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ, ಋಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು
ಶತ್ರುಗಳು ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು. 11ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದವನು ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾದನು ಅಂತಂದ್ರು. 12ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದೇ ವಿನ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗದು ಅಂತಾರೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ 13 ಪಾಶುರಗಳು ಪನ್ನೀರು ನಾಮಂ ಪಾಟ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾಶುರ ಆ ಕಡೆ ಫಲಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7ಆಂ ತಿರುವಾಯಿ ಮುಗಿಯಿತು. 8ಆಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಅಣೈವದ್ ಅರವಣೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರವೇಶ. 2:8 ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ ಪಕ್ಕಲ್ ಪಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಮೋಹಂ தம் ஒருவர் அளவிலும் அன்றிக்கே தம்மோடு சம்பந்தம் உடையார் அளவிலும் வெள்ளமிட்டபடியை சொன்னார். கீழ் இத்தருவாய்மொழியில் நம்மோட்டை சம்பந்தமே ஹேதுவாக அவன் இப்படி விஷீகரிப்பானான பின்பு சம்சாரிகளுக்கும் நம்மோட்டை ஒரு சம்பந்தத்தை உண்டாக்கி அவன் கிருபைக்கு விஷயமாக்குவோம் என்று அவர்களுக்கு மோட்ச பிரதத்தை அருளி செய்கிறார். இத்திருவாய்மொழி தன்னை ஈஸ்வரத்துவம் சொல்லுகிறது என்று ನಿರ್ವಹಿಪಾரும் ಉಂಟು. ಇದು ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮುಂದಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ 8ನೇದು, ಅದು ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕೆಲವರು. ನಿರ್ವಹಿಪಾரும் ಉಂಡು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವಂ சொல்லுகிறது என்று ಭಟ್ಟರ್ செய்யும்படி ಪರಾಶರ ಭಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದಶಕದ ಅನುಸಂಧಾನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಅಂತಾರೆ. இவை தான் ஒன்றை ஒன்னு விட்டிராது. ஈஸ்வரனாயித்து மோட்ச பிரதானாமவன் மோட்ச பிரதனாம் போது ಈಶ್ವರನಾಹ ವೇಣು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವ ಇನ್ಯಾರ್ಗಾರ ಉಂಟು? ಈಶ್ವರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ, ಈಶಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಈಶ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಉಮಾಪತಿ ಅಲ್ಲ. 11 ಜನ ರುದ್ರರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೊಬ್ಬನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ ಒಡೆಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನೇ. ಅವನೇ ನಿಯಾಮಕ, ಅವನೇ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ಶೇಷಿ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವನು ಈಶ್ವರ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾನಾಂ ಪೋದು ಅವನು ಈಶ್ವರನಾಗ ವೇಣು. ಅವನು ಈಶ್ವರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಸಾಧ್ಯನೋ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋಕೆ? ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಹಂ ನಾಹಂ ನಚಾಹಂ ನಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಷು. ಶಿವನ ಕೇಳಿಸ್ತು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ನಾನಲ್ಲ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಇವನ ಆದಿ ಮೂಲವೇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಗಜೇಂದ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಈಶ್ವರನಾக வேணும். இது தன்னில் செய்ததாகிறது என்னில் ஆழ்வார்க்கு முதல் தன்னிலே சர்வேஸ்வரன் அத்வேஷத்தை பிறப்பித்து ஆதிமுக்கியத்தை பிறப்பித்து ருச்சியை உண்டாக்கி இவன் விடிலும் தான் விடாதே விரும்பி இது தான் இவர் தம் அளவில் அன்றிக்கே தம்மோடு சம்பந்தமுடையார் அளவும் இப்படியே பெருகி கரை பொருளோகிடப்படியை அனுசந்தித்து சர்வேஸ்வரன் ஸ்வபாவம் இதுவான பின்பு நாம் பெத்த பேரு எல்லாரும் பெரும்படி பண்ணுவோம் என்று சம்சாரிகளை அடைய பார்த்து அவர்களுக்கு மோட்சப்பிரதன் என்னும் இடத்தை அருளி செய்கிறார். இவர் தாம் பெற்றதாய் பிறர்க்கு உபதேசிக்கிற பேருதான் பிராட்டி திருவடி திரு அனந்தாழ்வானை பரிக்கரமாக உடைத்தார். எத்தனை ஏனும் அளவுடையார்க்கும் சுய யத்னத்தாலே பிராபிக்க அரிதாய் அவனாலே பெறப்பார்ப்பார்க்கு வருத்தம் அற பெறலாம். சம்சாரத்தில் போகங்களை போல அஸ்திரமாயிருக்கை என்றிக்கே நித்தியமாய் அவிஷதமாய் இருக்கை என்றிக்கே அத்தியந்தம் ஸ்புடமாய் துக்கமிஷ்டமாய் இருக்கை என்றிக்கே சுகைகதானமாய் மங்களமாய் உத்தமமாய் அபரிச்சின்னமாய் இப்படி இருக்கிற முக்த பிராப்த போகத்தை தமக்கும் தம் பரிகரத்துக்கும் அவன் கொடுப்பானாக பாரிக்கிறபடியை கண்டு சம்சாரிகளையும் ஈதிருஷ போகிகளாம்படி பண்ண வேணும் என்று பார்த்து அவர்களை குறித்து ஹிதம் அருளி செய்ய அது கேட்ட பின்பும் அவர்கள் பழைய நிலையில் நின்றும் குலையாதே மால்யவான் தொடக்கமானார். ராவணனுக்கு சொன்ன ஹிதம் போல அவர்கள் இத்தை அனாதரித்திருக்க நாம் நம்முடைய அனுபவத்தை விட்டு இவர்களோட
துவக்கொண்கிற இதற்கு பிரயோஜனம் என் என்று வழிபறிக்கும் நிலத்தில் தம் கை பொருள் கொண்டு தப்பினார் ஹிருஷ்டராம போலே நாம் முந்துர முன்னம் இவர்களைப் போலே ஆகாதொழிய பெத்தோம் இரே என்று ಸ್ವಲಾಭத்தை ಅನುಸಂಧಿತ್ತು ಇನಿಯರಾಗಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು 8ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಮೋಹ ತಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ 7ಾಂ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ 7ಾಂ ತಿರುವಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವವನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೃಪೆಗೆ ಅವರು ವಿಷಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆವೋ ಎಂದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಉಂಟು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 3000 ಪಡಿ, 4000 ಪಡಿ, 12000 ಪಡಿ, 24,000 ಪಡಿ, 12000 ಕಡೆಗೆ ಈಡು 36,000 ಹಾಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವವನ್ನ ಈ ದಶಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರ ನಿರ್ವಾಹ, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಅವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಭಟ್ಟರ ನಿರ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಶರದೇನೆ. ಇವು ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುದು. ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನೇ ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದನಾದವನು. ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದನಾಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಪ್ರಿಯ ಆದವನು. ಕಶ್ಚ ಈಶಶ್ಚ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೇಶವ. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ರುದ್ರ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಆಧಾರನಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಲಹುವಂತವನು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮೊದಲು ಅದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ರುಚಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇವರು ಬಿಡುವನೆಂದ್ರು ತಾನು ಬಿಡದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಇವರೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಿತಿ ಮೀರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವವು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲಾಭವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಇವನು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೇಗ ಇವನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರವರು. ಇವರ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸೋದು ಆದಂತಹ ಆ ಲಾಭ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಗರುಡ, ಅನಂತ ಇವರನ್ನ ಪರಿಕರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಅವನಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಲಭಿಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳಂತೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ, ಅವಿಷದವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ, ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಸುಖೈಕತಾನವಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾಗಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಭೋಗವನ್ನ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ತವಕಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ಭೋಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕದಲದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರದನ ಕಥೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು, ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ, ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಪ, ಶರೀರ ಇರೋದು ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಇದು. ವಿರಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ತಿನ್ನದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆಹಾರ ಅಶನ ಮಿಚ್ಚಂತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು. 1 ವಾರ ಇದ್ರಂತೆ ನಾರದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ಇದೇನೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗಾಗೋಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾರದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಸುದ್ದಿ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ.
ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? 7 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಭೂಲೋಕದವ್ರ ಸವಾಸ, ಇತಃ ಪರಂ ಯೂಯಂ ಯೂಯಂ ವಯಂ ವಯಂ. ನಾನು ಇನ್ಯಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ, ನೀವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೌಕರ್ಯವೇ, ಇದೇ ಭೋಗವೇ ನನಗೆ ಪರಮೋಚ್ಛವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇರೋರ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಇತಃ ಪರಂ ಯೂಯಂ ಯೂಯಂ, ನೀವೇನೆ, ವಯಂ ವಯಂ, ನಾವೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಂತವ್ರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಾದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಕದಲದೆ ಅವರು ಮಾಲ್ಯವಾನನೇ ಮೊದಲಾದವರು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಿತದಂತೆ. ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಜಿತು ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ತಗೋ. ಇನ್ನೇರೋ ಅಳುದುಳ್ದಿದ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರ ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ ಸೈನೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಬಲದ್ದು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ರಾಮನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡು, ಸಾಕು, ನಿಲ್ಸೋಣ ಯುದ್ಧನ. ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಹೇಳ್ದ. ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅವನ್ ತಾತ, ಅವನು ಮಾಲಿ ಸುಮಾಲಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹಿತದಂತೆ ಅವರುಗಳು ಇದನ್ನ ಅನಾದರಿಸಿದ್ರು. ರಾವಣ ಹೇಗ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು, ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಮ್ ನಹಿ ಸುಧರೆ ಹೆಂಗೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ? ನಾವಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಫನ್ನ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷನ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಅನಾದರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರುಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರದ ಒಂದು ಜೀವನ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಇಬ್ರುವೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಳು ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಬೊಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಚೇಳನ್ನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತದಾಗ ಕೈ ಬೆರಳು ಸಂದಿಯಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆ ಚೇಳು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಸುಮ್ನೆ ಇತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ತನ್ನ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ ಕುಟುಕ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕುಟ್ಕಿದ್ದು ನೋವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಡುಕ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ನೀರೊಳಗಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೇಳು ಕುಟ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಪೇನು ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಸನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಸಲಿ ಮತ್ತದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಚೇಳು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕುಟುಕ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. 2ನೇ ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ನಡುಗಿತು, ಆ ಪೈನ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ನೀರೊಳಗಡೆ. 3ನೇ ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿದ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ತ. ಗುರುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸಾಯ್ಲಿ ಅದು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕುಟ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, 3 ಸಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವೋ. ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅದಂತ ಕುಟುಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಏನದು ಆರಾನುಂಶಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಾನು 10 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೋತೆ, ನೀ ಬಾ ನಾ ಹೋಗೋಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ ನನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಸೇರಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಎಂದು ದರೋಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಲಭ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ವೃಷ್ಟರಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಇವರುಗಳಂತೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ವಲಾಭವನ್ನ ಅನುಸಂಧಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ
ಬಂದವರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೋ ಬಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ ಏಟಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ನೇನು ವಾಚಿತ್ತ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟೇ ಲಾಭ. ಈ ಗಾದೆ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂತ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾವು ಮೊದಲು ಇವರುಗಳಂತೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ವಲಾಭವನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಇದಿಷ್ಟು 8ಆಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆಣೈವಾದರ್ ಆಣವಣೈ ಅನ್ನುವಂತ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತ ದಶಕ, ಅದರ ಪ್ರವೇಶ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ முதல் பாட்டு முக்த பிராபிய போகத்தை சொல்லுகிறது. முதல் பாட்டு தான் இத்திருவாய்மொழிக்கு சங்கிரகமாய் மேலுள்ள பாட்டுக்களிலே ஒரு பதத்தை பத்தி போரும் அவையும் ಅದು ತನ್ನೈ ಪತ್ತಿ ಎಳುಂ ಅವೆಯುಮಾಯಿ ಇರುಕ್ಕಿರದು ಅಂದ್ರು. ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಈ ದಶಕಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಗಳು ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿರುವುದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಎರಡನೇ ದಶಕ 2ಆಂ பத்து 8ஆம் திருமொழி. அணைவது அரவண மேல் பூம் பாவை ஆகம் புணர்வது இருவர் அவர் முதலும் தானே இணைவனாம் எப்பொருள்கும் வீடு முதலாம் புனைவன் பிறவி கடல் நீந்துவார்க்கே. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ 8ಆಂ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ: ಅರವು ಅಣೆ ಮೇಲ್ ಆದಿಶೇಷನ ಶೆಯೆ ಮೇಲೆ ಅಣೈವದು ಹೊಂದಿ ಸೇರುವುದು, ಪೂಂಪಾವೈ ಆಹಂ ಪುಣರ್ವದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು. ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅವರಿರುವರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರಿಬ್ಬರು ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲು ತಾನೇ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿದ್ದವನು. ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶುಭ ಉಂಟಾದ. ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ಮೋಹನಾய் படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகனாய் சங்கரனை படைத்தான். திருமழிசை ஆழ்வார் 4ಆಂ ತಿರುವಂದಾದಿ, ನಾನ್ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರಿಗೂ ಮೊದಲು ತಾನೇ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿದ್ದು, ಎಪ್ಪೊರುಳ್ಕುಂ ಸಮಗ್ರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಈಣೈವನಾಂ ಸಜಾತೀಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೀಡು ಮೊದಲಾಂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಿರವಿ ಕಡಲ್ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನೀಂದುವಾರ್ಕೆ ಈಜಿ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋರ್ಗೆ ಪುಣೈವನ್ ಹಡಗಿನಂತೆ ದಾಟಲು ಸಾಧನವಾಗಿರುವವನು ಅವನೇ. ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್ವೀರ್ಹಾಳ್, ಇಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವರೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಈಜಿ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಹಡಗಿನಂತೆ ದಾಟಲು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದವನಿವನು. ಅಂಬಿಗ ಕೈವರ್ತಕೆ ಕೇಶವೇ, ರಣನದಿ, ಸಂಸಾರ ರಣನದಿ, ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಸವನು ಅಂತ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶರದ್ದು ಈಡು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.